بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق بازی جس کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 20ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 20ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ دلہن بنی شنایا اس وقت زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ پنڈال بھانت بھانت کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ دلہن دیکھنے کی کوشش میں سب سٹیج کے گرد مجمع کی صورت امڑ آئی تھی۔ لائٹ پنک کلر کا بیش قیمتی لہنگا سوٹ، جیولری پہنے، بیوٹیشین سے میک اپ کروائے، وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس زبردستی نکاح پر وہ پہلے ہی جھنجھلائی ہوئی تھی کہ پنڈال آ کر اس کا پتا پانی ہو گیا تھا۔ پنڈال میں قدم دھرتے ہی اس کا اور اس سے ذرا فاصلے پر شازر شمون کا جس طرح گولیوں کی گھن گرج سے استقبال ہوا، اس پہ وہ نازک دل حسینہ اچھل کے ماہم سے تقریباً جڑ ہی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ دشمن ملک سے کوئی جنگ چھڑ گئی کیا؟ ساری ناپسندیدگی جھنجھلاہٹ بھول کر خوف کے مارے ماہم سے سرگوشی کی۔ ارے نہیں، یہ تو آپ اور ویرے شاہ کے نکاح کی خوشی میں ہے۔ چودھریوں کی تو شان ہی یہی ہے۔ گو کہ ماہم بھی اس کی طرح شہری ماحول میں پلی بڑھی تھی، لیکن اسے شنایا چودھری سے زیادہ معلومات تھی۔ استغفراللہ، اس سے تو بہتر تھا ڈائریکٹ توپ ہی فائر کر دیتی۔ خیر سے حویلی کے عظیم الشان شہنشاہ کا نکاح ہے۔ وہ جل ہی تو گئی۔ ماہم اس کی ہڑبڑاہٹ پر ہنس دی۔ اسے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ عورتیں مجمع لگائے اسے دیکھنے کے شوق میں موجود تھی۔ گھونگھٹ کو ذرا اوپر کر کے شازمہ نے سر پر سیٹ کر دیا تھا تاکہ سب آرام سے دلہن کا چہرہ دیکھ سکے، لیکن برا ہو اس آتشی شوق کا ہر فائر پہ اس کا دل دہل جاتا اور گاؤں کی سیدھی سادھی عورتیں اس کی نازک مزاجی پر کھی کھی کرتی۔ شیرنی دلہن سے محظوظ ہوتی رہی۔ مما، اللہ کا واسطہ اس جنگ و جدل کے ماحول کو بدلوا دیں، ورنہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ دیا قریب آئی تو وہ رہان سی ہو کر منہ بسور گئی۔ دیا اپنی پریوں جیسی نازک مزاج بیٹی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلا خوف انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ لو جی، گولیوں کی آواز سے یہ اتنی ہی خائف اور ویرے چلاتا پہلے یا سوچتا بعد میں۔ زریش نے بھی اس کا جملہ سن لیا تھا۔ شازر شمون کے خواص سن کر اس کا منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ یہ جنگلی وحشی ہی رہ گیا تھا میرے نصیب میں، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ فائزہ کسی دور پرے کی خاتون کے ساتھ اسٹیج پر چڑھی تو اسے بھی منہ سیدھا کرنا پڑا۔ ہائے میں واری، بہو تو بڑی سونی ہے فائزہ۔ بھائی آئی تو میں منگنی کی تیاری کر کے تھی، لیکن بعد میں خبر ہوئی کہ نکاح بھی ہے۔ جو بھی ہے بہت مبارک ہو بہو، میں تمہاری چچی ساس ہوں۔ آنے والی فربی مائل خاتون فائزہ کو مخاطب کر کے آخر میں شنایا سے اپنا تعارف کروانے لگی، جبکہ شنایا خاتون کے ہاتھ میں موجود نوٹوں والے ہار کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ یہ تو گائے بھینسوں کو پہناتے ہیں نا۔ وہ اپنی سوچ کے پنچھی اڑا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے مرنے والی حالت ہو گئی جب خاتون نے وہ نوٹوں والا ہار اس کے گلے میں ڈال کر دیسی گھی کا لڈو منہ میں تقریباً ٹھونس ہی دیا تھا۔ پھر تو جیسے کوئی بند ٹوٹ کر سب کی راہیں کھول گیا۔ عورتیں آ کر اس کے منہ میں لڈو ٹھونستی رہی اور نکاح کی تقریب کو یادگار بناتی رہی۔ اسے ابکائی آنے لگی، گلے میں کوئی پھندا سا لگتا محسوس ہوا تو ہاتھ بے ساختہ گردن کو چھو گیا۔ اس کی نظر اپنے قدموں میں بیٹھے چند سالہ بچے پر پڑی۔ وہ ہار میں سے 50 کے نوٹ نوچ کر اپنی جیب گرم کرنے کے چکروں میں اس کے گلے کا پھندا بنا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر چوری پکڑے جانے پر بچے نے آنکھ مار کر معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے معصوم سا منہ بنا لیا تھا۔ اس گھڑی اسے اپنی حالت کی قربانی کے جانور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایک خواب سہانا ٹوٹ گیا، امید گئی، ارمان گئے، اے دنیا ہم سے چال نہ چل، ہم ساری حقیقت جان گئے۔ MBA کے بعد CSS کا امتحان پاس کر کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا اس کا خواب تھا۔ بچپن سے روکھی پھیکی کھا کر بدرنگ جوڑے پہن کر بھی اس کے خواب نئے تھے۔ وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ ہی سنڈریلا کی طرح اسے کسی شہزادے کا انتظار تھا جو اسے شہزادی بنا کر اپنے محل میں لے جاتا، اور نہ ہی اس نے کسی خوش گمانی کو جگہ دی تھی، نہ خوش فہمی کو اجازت۔ خودداری کے سنگلاخ پہاڑوں نے ہمیشہ اپنی راہ پر لگائے رکھا تھا۔ سہل اور چوراہوں کی کھوج میں نہ منزہ نے کبھی لگنے دیا نہ لگی۔ غیر معمولی تعلیمی ریکارڈ امین تھا کہ وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے کتنا جی مار رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن MBA میں داخلے کے بعد سے جانے کی مشکلات کھڑی ہونے لگی۔ وہ جسے لگتا تھا اس کی آنکھیں صرف خواب دیکھنے کے لیے نہیں بنی، وہ منزل کا سراغ پالے گی، وہی آنکھیں منزل کے پہلے پڑاؤ پہ ہی دھندلانے لگی تھی۔ عشان جہانامی جن اس کے خوابوں کو دبوچ گیا تھا، اور اب منزہ نے یونیورسٹی جانے پہ پابندی لگا دی تھی۔ ماں سے سوال جواب کی عادت نہیں تھی، ان کا حکم حرف آخر تھا، لیکن اپنے خوابوں پر قدغن لگانے والی ہستی کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی اونچی اڑان کو عشان جہاں کی مقابلہ بازی نگل گئی تھی اور وہ بے پر کی ہو کر پھڑپھڑا رہی تھی۔ خاموشی سے لیٹی وہ چھت کو دیکھتی غیر محسوس طریقے سے آنکھ کے کناروں کو رگڑ رہی تھی۔
اب کیا کرو گی؟ اماں نے تو پابندی لگا دی یونیورسٹی جانے پر۔ انوشا کو بھی اس فیصلے سے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ ان کی ماں کے لیے بیٹیوں کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ جب بہن ہو کر انوشا کو ماورا کے لیے دھڑکا لگ گیا تھا تو منزہ تو ماں تھی، حیثیت و رتبے میں بے مول تھی۔ پہلے ایشان جہاں اور اب چودھری جہانگیر کا سامنے آ کر وارن کرنا کے لیے تنہا عورتوں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ ان جیسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اپنے قدم پیچھے ہی ہٹا آئی تھی۔ منزہ نے یہی کیا تھا، لیکن ماورا کو یہ پابندی اپنی ہار لگ رہی تھی۔ زور و جبر کے آگے ہتھیار ڈال کر پسپائی اختیار کرنے پر وہ دکھ اور غصہ اب آنسو کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ پہلے تو شاید وہ منزہ کو راضی کرنے کے لیے ضد بھی کر لیتی، لیکن ان کی طبیعت کے پیش نظر اس نے سوال بھی نہیں کیا۔ برسوں سے دیکھا خواب دل کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ سوچ رہی ہوں تمہاری طرح اسکول ٹیچر بن جاؤ، بچوں کی ڈائری لکھ لکھ کر کاپیاں چیک کر کے سر کھپاتی رہوں تاکہ یہ MBA کا خناس تو ذہن سے نکلے۔ مجروح ہنسی کے ساتھ دبی آواز میں گویا ہوئی تو انوشا کو بھی افسوس ہوا۔ تمہارے اسکول میں کوئی ویکینسی ہے تو پرنسپل سے پوچھ کر مجھے کال کر دینا، ڈیمو دینے آ جاؤں گی۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے کہہ رہی تھی، مگر انوشا اس کا درد سمجھتی تھی۔ ابھی رہنے دو، چند روز بعد اماں کو منانے کی کوشش کریں گے، تب تک ان کا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ انوشا نے دلاسا دیا۔ ان کا غصہ بھلے کم ہو جائے گا، لیکن جب تک میں اس روئے زمین پر ایشان جہاں اور چودھری جہانگیر جیسے زور آور لوگ ہیں ان کے اندیشے ختم نہیں ہوں گے۔ شان جہاں اور چودھری جہانگیر کا ذکر کرتے اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی حقارت امڑ آئی تھی۔ تو جوان بیٹیوں کی غریب ماں میں دم ہی کتنا ہوتا ہے جو میں بھی انہیں آزماتی رہوں۔ MBA کی ڈگری کے بغیر بھی تو لوگ جی رہے ہیں، میں بھی جی لوں گی۔ انوشا سے زیادہ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، اپنے خوابوں کو تھپک تھپک کے سلا رہی تھی۔ ان کی سرگوشیاں منزہ کی آمد پر ایک دم سے بند ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں کے گوشے نم ہی تھے۔ عورتوں کے پورشن میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، تبھی سمہان افندی اسے باہر آنے کا ٹیکسٹ کر گیا تھا۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ اس کے بلاوے پر اشال جہانگیر تیزی سے دونوں پورشن کے بیچ بنے حصے کی طرف آئی تھی جہاں سمہان افندی پہلے ہی موجود تھا۔ وہ اب بھی فون پر مصروف پل پل کی رپورٹ لے رہا تھا۔ اسے بدحواس دیکھ کر شہادت کی انگلی کان سے لگے بلوٹوتھ سے ہٹا کر ایک پل کو مسکرایا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوٹے دل کی لڑکی، داجان نے پھولوں کے زیور بھیجے ہیں، دی جان تک پہنچا دو، حویلی کی تمام خواتین کے لیے۔ باسکٹ اٹھا کر اسے تھمائے جس میں موتی اور گلاب کے زیور موجود تھے۔ ماشاءاللہ، داجان نے کیا حس لطیف پایا ہے جو اس عمر میں بھی ان نزاکتوں کا خیال ہے۔ میرے خیال میں حویلی کی نوجوان نسل کو ان سے ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے۔ باسکٹ کو پرشوق نظروں سے دیکھتی وہ جانے کہ اس جذبے کے زیر اثر منہ بسور کے رہ گئی۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بغور اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ تم جیسے شعلے اگلنے والوں کی سمجھ میں پھولوں کی بات آ بھی نہیں سکتی۔ وہ چڑ گئی۔ پھر کوشش کیوں کرتی ہو؟ اس کا شرارتی انداز ہوا۔ اس وقت وہ کسی اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ اشال بہت اچھی طرح آگاہ تھی، ہزاروں لوگ یہاں موجود تھے اور وہ سب کی سلامتی خوشی کے لیے چوکس اکیلا بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ کسی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مزاج میں شگفتگی برقرار تھی۔ سمجھانا میرا فرض ہے، نہ سمجھنا تمہاری نالائکی۔ کوشش جاری رکھو، شاید کبھی لائق اسٹوڈنٹ میں میرا بھی نام آ جائے۔ تم جیسوں کے لیے اردو لغت میں بڑا پر اثر محاورہ ہے، ان تلوں میں تیل نہیں۔ وہ جل کے بول گئی اور اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اور تم نے بھی سنا نہیں، بڑا پر اثر جملہ ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ اس کی چوڑی پشت کو نظروں میں رکھتے ہوئے زنانہ حصے کی طرف آ گئی تھی۔ نکاح مبارک۔ دعا ختم ہونے کے بعد ایک شور سا اٹھا تو شاذر شمون نے ایک لمبی سانس لی۔ بلیک شلوار سوٹ اور بلیک باسکٹ میں معمول سے مختلف انداز لیے وہ خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ اس نازک حسینہ سے نکاح کون سا آسان تھا جس کے چڑیا جیسے دل کی خبر اس تک بھی آ چکی تھی کہ فائرنگ کا سلسلہ رکوا دیا جائے۔ خوف زدہ ہو رہی ہے، لامحالہ اسے بند کرنے کا حکم دینا پڑا کہ اگر جو وہ بدحواس ہوتی تو قبول ہے کون کہتا۔ نکاح مبارک سن کر بڑی ٹھنڈی آ بھری۔ برو خیر تو ہے؟ نکاح کے وقت وہ پاس ہی کھڑا تھا، اس کی حرکت ملاحظہ کر کے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ کھا کر پچھتانے والوں میں شمار ہو گیا ہوں۔ تو ٹھنڈی ہی نکلے گی نا۔ جواباً وہ بھی شوخی سے گویا ہوا تو دونوں ہی ہنس دیے۔ مبارک ہو۔ وہ گلے لگ کر مبارکباد دے گیا۔ جزاک اللہ، ارینجمنٹ بڑی اعلیٰ کی ہے تو نے۔ وہ جب سے کاموں میں مصروف تھا شاذر شمون کو اس سے بات کرنے کا موقع بھی ابھی ملا تھا۔ بے فکر رہو برو، رخصتی پر مزید اچھا ارینج کروں گا۔ بہت مزیدار تھیم ہے میرے پاس۔ وہ پرجوش تھا۔ ایک آدھ تھیم میری اور اپنی شادی کے لیے بھی بچا لینا میرے بھائی۔ ایشان جہاں بھی سمہان افندی کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اس نے کہا تو دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیری تو خیر ہے ایشان، میں اور سمہان دیکھ لیں گے۔ ہاں، اس کے لیے فکر مند ہوں کہ ہمیں ارینج کرنے کا موقع بھی دے گا یا نہیں۔ ہیں کیوں سمہان؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہیں بھاگنے کا پلان تو نہیں میرے بھائی؟ شاذر شمون کا معنی خیز جملہ شان جہاں کو بھی شوخی پر مجبور کر گیا۔ توبہ ہے برو، ایسا کون سا میں نے کسی مہارانی کو پٹا رکھا جو مشکوک ہو رہے ہو؟ وہ جھیم کے بولا۔ یہ تو اپنے آپ سے پوچھ۔ شاذر شمون کا لہجہ ہنوز معنی خیز تھا۔ اپنے جذبوں کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے والے سمہان افندی کو یہ معنی خیزی بھی الارم جیسی لگی تھی۔ ایشان جہاں کا سیل فون کافی دیر سے وائبریٹ کر رہا تھا۔ وہ اس شور ہنگامے سے ذرا باہر نکل آیا تھا۔ فری نہیں ہوا اب تک؟ کال سعید کی تھی۔
बैक ग्राउंड से आती आवाज़ पर सईद ने ताज्जुब से पूछा, खाना शुरू हो चुका है, मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊँ, इसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी। सुबह मिलता हूँ यूनी में। वो सारा प्रोग्राम गोश गुजार कर गया। इतनी जल्दी वापसी? सईद को ताज्जुब हुआ। हाँ, डैड को एक मीटिंग अटेंड करनी है सुबह। मॉम को भी गांव में रहना कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए। चल ठीक है, लेकिन हैरत है ये रात की तकरीब क्यों? गांव वाले तो दिन के चलचलाती धूप में तकरीब करने के असीर हैं। बस जी, तब्दीली की लहर है। वैसे गांव में अब भी यही रवाज है। दाजान वगैरह भी दिन के ख्वाह थे। वो तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र समहान अफंदी को अपनी क्रिएटिविटी दिखाना थी, तो उसने दाजान से बिल पास करवा लिया और वाकई बहुत मज़े का थीम है। ख्वाबनाक माहौल, लाइटिंग, सजावट, फवारे, इसमें तैरती बतखें, फ़िश, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर ताहद निगाह रंग बिरंगी रोशनी, सब कुछ बहुत औसम है। इनफैक्ट समहान की इस खूबी ने तो उसे असीर कर लिया। अपनी शादी में इसी से ऑर्गेनाइज़ करवाऊंगा। निगाह दौड़ाते वो सारी खूबसूरती सईद के गोश गुजार कर रहा था। तुम्हारे ख़ानदान में सारे 30 मार खान ही भरे हुए हैं। सईद हंसा, इसमें कोई शक नहीं। पूरा माने बिना वो फराग दिली से एतराफ़ कर गया। एक ज़रूरी बात करना थी, लेकिन तू यूनी सुबह आ रहा है तो फिर मिलके ही बात कर लेंगे। सईद कॉल करने की वजह पहलू तही करने लगा। बता ना क्या बात है, सुबह तक क्या इंतज़ार करना? उसने इसरार किया। सईद के पेट में मरोड़ उठ रहा था। उसने भी बताने में देर नहीं की। तो यूनी नहीं आया, लेकिन अंकल आए थे। खैर है, तूने भेजा था? सईद ने बलाखिर सवाल कर ही लिया। यूनिवर्सिटी आए थे। कौन? डैड। ईशान झा चौंका। तुझे खबर नहीं? सईद भी हैरान हुआ। नहीं, खैरियत है? सईद की आवाज़ में तशवीश थी। हैरत की क्या बात है, डैडी की फील्ड ही ऐसी है, कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं। शान झा को उसमें कोई काबिल तवज्जो ना लगी। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन उन्हें मावरा याह्या से क्या काम हो सकता है? सईद ने फिर इस्तफसार किया। अब के शान झा बुरी तरह चौंका। मावरा याह्या? डैड उससे मिले? वो हैरान हुआ। हाँ, काफ़ी देर दोनों की बातचीत हुई। उनके दरमियान क्या बात हुई यही पूछने के लिए तो तुझसे बात करना चाह रहा था, लेकिन लगता तू मुझसे भी ज़्यादा लाइल्म है। उसकी लाइल्मी सईद को मज़ीद हैरान कर गई। मेरे इल्म में नहीं, डैड ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, या शायद मौका नहीं मिला होगा। वो मावरा याह्या से मिलने क्यों गए? शान जहाँ को तशवीश होने लगी, जाने चौधरी जहांगीर किस हवाले से मिले थे और उनके दरमियान क्या बात हुई थी। उसके जहन में मुतअद्दिद सवालात उठ रहे थे। काजी साहब निकाह के बोल दोहरा रहे थे और शनाया के अंदर इनकार की आवाज़ें चकराने लगी, लेकिन जब चौधरी बख्त उसके पहलू में आ बैठे, चौधरी अशमत का हाथ उसके सर पर आ पड़ा तो सारी मज़ाहमत दबक सी गई। लर्ज़ते हाथों से उसने अपनी आज़ादी को शाजिर शमून के नाम गिरवी रख दिया। उसके हाँ करने पर जो सुकून चौधरी बख्त और दिया के चेहरे पर फैला था, उसने एहसास दिलाया कि वो कहीं ना कहीं उसकी मतवक्का बचकाना हरकत पर मुतफक्किर थे, मगर उसने समझदारी का मुजाहरा करके उनके सर को झुकने से बचा लिया था। मगर शाजिर शमून के आगे अपना झुका वजूद उसे आग बगोला करने लगा। शोमई किस्मत के निकाह के बाद शाजिर शमून को लाकर उसके साथ बिठा दिया गया। मुबारकबाद देने वालियाँ मुंह मीठा करवा रही थी और उसका जी मतलाने लगा। प्लीज़ बस कर दे, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी इतनी मिठाई खाकर। जब औरतों को उस पर रहम ना आया तो वो सारे लिहाज बलाए ताक रख के टोक गई। गाँव की खालिस मिठाई खाने से इनकार मत करे, शायद इसकी वजह से थोड़ी मिठास आपकी कड़वी ज़बान पर भी आ जाए। वो शाजिर शमून ही क्या जो ज़बानी गोला बारी करके उसका जिगर न जलाता। निकाह के बाद घूंघट को हटा कर दुपट्टा सर पे सेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से शाजिर शमून को घूरने में खासी आसानी हुई। जवाबन उसने एक इस्तज़ाइया नज़र उसके सरापे पर डाली। मुबारक हो। ना करके भी आखिर को आप मेरी पाबंद हो ही गई। उसके फूले मुंह और कटीली नज़रों से वो अजद हंस उठा रहा था। शनाया चौधरी की तो रूह ही झुलस गई। वो जवाब देने से कासिर थी। मूवी मेकर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे कर रहे थे। वैसे हैरत है, मिनट में स्टेटस अपडेट करने वालों ने 1.5 घंटा गुजरने के बाद भी अब तक निकाह सेरेमनी की अपडेट अपलोड नहीं की। वो गिन गिन के बदले ले रहा था। शनाया गूंगी बहरी बन के कैमरे की लाइट को देखने लगी। हर चेहरा खिला हुआ था। हवेली के मकीन पहली खुशी पर भरपूर मुसरत का इजहार कर रहे थे। फायजा बेटे बहू की बलाएं लेते नहीं थक रही थी, तो जमर्द बेगम नज़र बद से बचाने की दुआएं पढ़ कर फूंक रही थी। फरियाल लड़कियों के साथ हंसी ठठोल में साथ दे रही थी। इशाल जहांगीर के लिए ये तकरीब बड़ी दिलचस्पी का बायस बनी थी। कैसे मिनटों में चंद साइन और चंद बोल के बाद कोई अपना मन बैठता है। लड़कियां दो ही चीज़ तो मांगती हैं, एक मोहब्बत, दूसरी पनाह, और वो भी उस शख्स से जो मन पसंद हो। और जब निकाह के नाम पर ये दोनों चीज़ें मनपसंद शख्स से हासिल हो तो ज़िंदगी के रंग ही जुदा हो जाते हैं। वो बड़ी महवियत से शाजिर शमून और शनाया चौधरी को कैमरों की रोशनी में देख रही थी। दोनों एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे, उसकी निगाह किसी को खोजने लगी। फैमिली फ़ोटो की हाँक लगी और एक के बाद सब बारी बारी तस्वीरें बनाने लगे। मेहमान काफ़ी हद तक खाना खाकर जा चुके थे। जनाना पोर्शन की हरमत मजरू ना हो, इस सिलसिले में पहले से अरेंज किया हुआ पर्दा खोल दिया गया था ताकि घर के मर्दों का दाखिला मुमकिन हो सके। सब मौजूद थे, हत्ता कि सिगरेट सुलगाते चौधरी जहांगीर भी हिस्सा बन गए थे, मगर वो भीड़ में खड़ी होकर खुद को उनकी निगाह से पोशीदा कर गई। कहाँ हो? जब काफ़ी देर वो नज़र ना आया तो वो उसे मैसेज करने से खुद को रोक ना सकी। साथ ही नज़र इर्द गिर्द का जायज़ा ले ही रही थी। चौधरी के हवेली के तमाम अशख़ास ही मौजूद थे सिवाय उसके।
तुम्हारे पीछे, फ़ौरन जवाब आया। वो बेसाख्ता मुड़ी और उसे अपने पीछे देखकर दंग रह गई। पीछे खड़े होकर क्या जासूसी कर रहे हो? इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल करते हुए उसने दबी आवाज़ में पूछा। तुम्हारे लिए कंगन लाया था। गैर महसूस अंदाज में धीरे से गोया हुआ तो शाल जहांगीर की आंखें उसके हाथ को देखकर तहीर से खुल गई। अरे वाह, बड़ी जल्दी सीख गए तुम तो। वो झट कंगन थाम कर पहनने लगी। अजी सीखना सिखाना क्या, बाहर पड़े हुए मिले तो सोचा तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हारा रोना तो कम हो, उसने चिढ़ाया। शाल ने झट कंगन पहन लिए थे, अब हाथ से नोच कर उतारने लगी। कंगन तो उतरे नहीं, अलबत्ता मोतिया के फूल निकल कर उसके हाथ में आ गए तो उसने वही उसके मुंह पर दे मारे। वो बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपा गया। फजूल इंसान, वो दबे दबे लफ्ज़ों में उसकी शान में कसीदे पड़ रही थी। बाजार मजमे में उनके हरकतों सकनात की तरफ कोई मतवज्जे नहीं था। सबकी नज़रें स्टेज की तरफ थी, मगर नरमीन की नज़रें उन पर जमी हुई थी। उसके साथ बैठी साहिबा सख्त बेजार नज़र आ रही थी। जाने कभी ये चौंचले ख़त्म हो गया और हमें एयरपोर्ट जाना नसीब होगा। भले एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर लें, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। मज़ारे से लेकर कसान तक को तो मधु कर रखा है, जैसे आम मनादी करवा दी हो इन लोगों ने। बंदे का कोई स्टेटस होता है, निकाह से ज़्यादा तो मुझे लंगर के लिए आने वाले लोग लगे। देखा नहीं था कैसे भूखों नंगों की तरह वो गलीज औरतें खानों पर टूट पड़ी थी। कलाई में बंधी कीमती घड़ी को देखते हुए साहिबा ने नागवारी से जिक्र किया। ऐसे हथकंडों से इमेज बढ़ता है मॉम। हवेली वाले दिखा रहे हैं कि उनके दिल में कितना दर्द है गरीबों के लिए, और ये कि वो कितनी अहमियत देते हैं इन कमतर लोगों को। वही तो सारा गांव हवेली वालों के गुण तो नहीं गाता ना। दाजान या किसी ताया चाचा का अपने एरिया से खड़ा होकर सियासत में कदम रखने का मूड तो नहीं है ना। हो सकता है ये इसी की कड़ी हो। नरमीन भी इस्तज़ाई अंदाज में गोया हुई। साहिबा इत्तफाक करती सर हिला रही थी, मगर नरमीन की नज़रें इशाल और समहाना फंदी की नोक झोंक पर उलझ गई थी। सिगरेट का धुआं उड़ाते जहांगीर खास से अलग थलग गोशे में बैठे सबकी कार्रवाई देख रहे थे। वो जितनी देर हवेली या गांव में रहते थे असाबी तनाव की कैफियत में घिर जाते थे। उस वक्त भी स्टेज पर मौजूद मंजर को देखते वो कहीं दूर चले गए थे। स्टेज पर सुकड़ी सिमटी बैठी साइका और वो बेजारी से सबके दरमियान हिजाब कबूल करते उनके दिल में किस कदर गुस्सा था ये वही जानते थे। खुशी साइका के चेहरे से फूट रही थी और वो भरे बैठे थे। डैड आपसे बात करना थी। जाने वो माजी में कब तक खोए रहते कि शान जहाँ की आवाज़ के साथ उन्हें उंगलियों पर सुलगती सिगरेट की तपिश महसूस हुई तो उन्होंने उंगलियों को हरकत देकर सिगरेट नीचे गिरा दी। बिल्कुल करो। पलक झपकते वो माजी से हाल में लौट आए। मावरा याहिया से मिलने आप यूनिवर्सिटी गए थे? हाँ। सवाल करने के बाद उसे जैसे यकीन था कि जवाब इनकार में होगा। सईद को कोई धोखा हुआ होगा, लेकिन चौधरी जहांगीर के फ़ौरन जवाब ने उसे एक सानिया को चुप करवा दिया। खैरियत, आप जानते हैं उसे? जो लड़की मेरे बेटे को स्ट्रेस में रखे उसे जानना तो ज़रूरी है ना। चौधरी जहांगीर के जवाब ने उसके अंदाजे की तसल्ली करवा दी थी। क्या ज़रूरत थी आपको उससे मिलने या बात करने की? डैड वो लड़की बहुत बदतमीज़ और बदलिहाज है। उसने आपसे कोई मिसबिहेव तो नहीं किया ना? शाहजहाँ को अपनी हमदर्दी और उसका साफ जवाब खूब याद था। बदतमीज़ तो खैर नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर और ख़ुद पे खासा घुमंड है उसे। गया तो उसे समझाने था, ऑफ़र भी दी बैरून मुल्क तालीम की, लेकिन वो उल्टा मुझे चैलेंज कर गई कि मुकाबला करे। चोर राह ढूंढकर जीतने की कोशिश हार से बदतर होगी। उसके अल्फाज तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मफहूम कमोबेश यही था। चौधरी जहांगीर हाफसे पर जोर देते जवाब देने लगे। उसने ये सब बकवास किया आपसे? शाहजहाँ का खून खौलने लगा। हाँ, उन्होंने एतराफ़ किया। आपने जवाबन कुछ नहीं कहा? उसे हैरानी हुई। कह तो बहुत कुछ सकता था और अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन चुप रहा, क्योंकि लड़की के लहजे में जो घुमंड था मुझे उसने खामोश करवा दिया। अब उसे जितना जवाब दे हम उसे जितना जवाब दे ताकत तो ज़ोर से पीछे धकेल दें, उसका घुमंड नहीं टूटेगा। इसीलिए खामोशी से उसका चैलेंज कबूल कर लिया। अब तुम्हें अपनी काबिलियत से उसका घुमंड तोड़ना है, उसे नीचा दिखाकर बताना है कि मुकाबला बराबरी का होता है। बाकी रही उसकी जसारत और मुझे चैलेंज करने की गलती, उसके साथ मज़ीद क्या करना है इसका फ़ैसला तुम मुझ पर छोड़ दो। वो सारी ज़िंदगी तालीम, नौकरी और घर के लिए ख्वार रहेगी, दर दर भटकेगी। उसे इतना थका दूंगा कि वो इस लम्हे को कोसेगी जब उसने चौधरी जहांगीर को चैलेंज करने की गलती की। चौधरी जहांगीर को एकदम वो मंजर याद आ गया था। हिजाब से झांकती दो पुरएतमाद आंखें किस तनपुर से उन्हें चैलेंज कर गई थी। ईशान जहां का पारा ये सब सुनकर मज़ीद चढ़ने लगा था। उसकी इतनी मजाल कि वो चौधरी जहांगीर को उसके लिए चैलेंज कर गई। उसका बस नहीं चल रहा था मावरा याहिया को तहस नहस कर दे। अल्लाह अल्लाह करके तकरीब का इख्तिताम हुआ और मुख्तलिफ गाड़ियों में भर के उन सब का काफिला हवेली की तरफ बढ़ने लगा। समहान अफंदी ने शाह जहांगीर पर ख़ास नज़र रखी हुई थी कि कहीं वो फिर ना रह जाए। हवेली आते ही चौधरी जहांगीर की फैमिली तो अपना साजो सामान लपेटने लगी। ये भी कोई आना और जाना हुआ, चौधरी फ़ेरोज़ ने गिला किया। सुबह हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग है, जाना ज़रूरी है। चौधरी जहांगीर मसरूफियत बताकर दामन बचा गए तो कोई कुछ न कह सका। वो सब जाने की तैयारी मुकम्मल किए सबसे मिल रहे थे। जुमर्द बेगम फरियाल और फ़ायज़ा को उनके साथ खाना बांध कर देने की हदायत कर गई थी। शाहजहाँ बड़ों के बाद समहान अफंदी और शाज़ी शमून से मिलकर दोबारा आने का वादा कर रहा था। साहबा सबसे मिली थी सिवाय शाह जहांगीर के, जो लातलकी से बैठी सैंडल के स्ट्रिप खोलने के साथ।
ایڑی پر موجود زخم کا معائنہ کر رہی تھی، کرتی اس ماحول کا حصہ ہو کر بھی نہیں تھی۔ کبھی کراچی آ کر ہمارے گھر کو بھی رونق بخشی۔ سب سے مل کر نرمین سمحان افندی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حویلی میں اس کی بے تکلفی تو کسی سے بھی نہیں تھی۔ سمحان سے بھی یہ اس کی پہلی بالمشافہ گفتگو تھی، جس کا عکس سمحان افندی کے چہرے پر بھی جھلسا رہا تھا۔ جی ضرور، اس نے انکساری سے حامی بھر لی۔ چودھری جہانگیر کی بیٹی ہونے کے ناطے اسے سلام دعائی تھی۔ آپ بھی دوبارہ تشریف لائیے گا۔ وہ بھی اخلاقاً مدعو کر گیا تو نرمین دل فریبی سے مسکرا دی۔ پہلے تو نہیں، لیکن آج سے گاؤں میں مجھے بہت اٹریکشن محسوس ہونے لگی۔ کوشش کروں گی جلد دوبارہ آ کر آپ کو میزبانی کا شرف بخشوں۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی تقریر اور دل فریب انداز پہ سمحان افندی جیسا لفظوں کا کھلاڑی ایک لمحے کو خاموش ضرور ہوا تھا۔ لفظوں کو پرکھنے کا گر اسے بہت اچھی طرح آتا تھا۔ کون سا لفظ کہاں سے آ رہا ہے، اس حوالے سے اس کی بڑی معلومات تھی۔ حویلی والے بڑے مہمان نواز ہیں، 1000 بار آئیے، آپ کو افسوس کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی ذات کی طرف سے بات گھما کر وہ اسے حد دکھا گیا تھا، لیکن سامنے بے باک نرمین تھی۔ حویلی والوں کا تو نہیں، لیکن آپ میزبان جیسے کا سوچیں گے تو آنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے آج آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ نرمین اس کے کوہنیوں تک فولڈ ہوتے آستین اور مضبوط کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھتے تعریف کر گئی۔ آپ حویلی میں نہیں رہتی، اس لیے یہاں کے ماحول اور انداز سے ناواقف ہیں۔ حویلی میں اس بے باکی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ بہتر ہوگا کہ آئندہ احتیاط کریں۔ ایک سپاٹ نظر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ نرمین کو اس کا انداز سلگا گیا تھا۔ اتفاق سے اشال جہانگیر نے بھی یہ منظر بغور دیکھا تھا۔ برے منہ کے ساتھ سمحان افندی کو پلٹ کر جاتے دیکھ کر اس کی نظروں میں نرمین کے لیے مزید کڑواہٹ آ گئی تھی۔ مما، جہانگیر چچا اور ان کی فیملی واپس کراچی جا رہی ہے، ہم بھی چلیں؟ شناز چودھری دیا کے کان میں منمنائی۔ ہاں کیوں نہیں، تاکہ لوگوں کو بولنے کا موقع ملے۔ دلہن نکاح ہوتے ہی بھاگ گئی۔ کاردار لہجے جملے اور دیا کی گھوری پر وہ منہ بسور کے رہ گئی تھی۔ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ میرے ہوتے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بھاڑ میں جائے سب کو تمہارا وجود قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں سب کو راضی کر کے ہی دم لوں گا۔ ساری دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے، لیکن میں نہیں۔ خود کو اکیلا سمجھنا چھوڑ دو، میں ہوں تمہارا اپنا، پوری دنیا کو تمہارا بنا کر دکھاؤں گا۔ وہ جوش سے بتا رہا تھا، مجھ میں ہمت نہیں ہے سب کی نظریں باتیں برداشت کرنے کی، سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں۔ وہ معصوم بن کر آنسو بہا رہی تھی اور اس کا روحان سا لہجہ اسے مزید برگشتہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، سب مان جائیں گے۔ تمہاری خاطر میں سب کو چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آنسو پونچھ کر وہ ایک لمحے کو اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم اتنے سچے ہو، اگر جو کبھی میں خود پیچھے ہٹ جاؤں؟ جانے کیوں وہ سوال کر گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا تھا۔ تم پہ زور زبردستی نہیں ہے، تم پیچھے ہٹی یا اپنی خوشی سے گئی تو ساری عمر کا جوگ لے لوں گا۔ سمجھ جاؤں گا میری محبت میں ہی کوئی کمی تھی جو تم رک نہ سکی، لیکن اتنا جانتا ہوں مجھ سے بڑھ کے تمہیں کوئی اتنی محبت نہیں کر سکے گا۔ جب کبھی لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے، بس ایک بار آواز دے دینا۔ دعویٰ کیا تھا ان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، لفظ گنجلک تھے جو انہیں جکڑے جا رہے تھے۔ جب کبھی لگے کہ میری ضرورت ہے، بس ایک بار آواز دے دینا۔ آخری جملے کی بازگشت بڑھنے لگی تھی، ساتھ ہی آنسوؤں کی روانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے وہ چونک گئی، یوں جیسے کوئی دھماکہ ہوا ازل سے اپنی آگ میں جھلستے، جیسے انہیں کنارہ نظر آنے لگا تھا، نجات کا کوئی سرا ہاتھ لگا تھا۔ اس طرح سے اٹھی، ٹرنک کھول کر اس میں سے ڈائری نکال کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سارا کام انہوں نے بہت احتیاط سے کیا تھا تاکہ سوئی ہوئی بیٹیوں کی نیند خراب نہ ہو۔ بلو کلر کا نائٹ بلب نہ کافی روشنی دے رہا تھا، لیکن ان کے اتنی روشنی ہی کافی تھی۔ ان کا ذہن بڑی تیزی سے سالوں کا سفر طے کر رہا تھا اور قلم بڑی روانی سے ڈائری کے صفحات پر رواں تھا۔ وقفے وقفے سے وہ انوشا اور ماورا کے چہرے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تم آج بھی اتنے ہی زور آور ہو، اگر جو خبر ہو جاتی کہ مقابل کون ہے تو شاید تم جسارت نہ کرتے۔ وہ استضاعیہ مسکراہٹ سجا گئی۔ استضاء کا یہ رنگ بھی اپنے لیے تھا، خود اذیتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی دوپٹہ کھینچ کے اتارتے وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے ابکائی آ رہی تھی، ٹھنڈے پسینے آنے لگے تو وہ روم میں آ گئی۔ دیا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، فوڈ پوائزن ہو گیا ہے کیا؟ فوڈ پوائزن ہو گیا مجھے، وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ کچھ نہیں ہوا، وہم نہ کرو، اتنی ہیوی چیزیں پہننے اور زیادہ مٹھائی کھانے کی وجہ سے جی گھبرا رہا ہوگا، ایسے نہیں ہوتا فوڈ پوائزن۔ سکنجبین لے کر آئی ہوں، پی لو، زبان کا ذائقہ بدل جائے گا۔ تمہیں عادت جو نہیں ہے اتنی مٹھائی کھانے کی۔ دیا نے سکنجبین کا گلاس تھمایا تو وہ گھٹا گھٹ پی گئی۔ دل و دماغ کو کچھ سکون ملا۔ مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر کو بلائیے جلدی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری ماں ڈاکٹر بیٹھی ہے۔ اس کے واویلا کرنے پر دیا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ نہیں، کوئی اور ڈاکٹر بلائیے، مجھے باہر کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، جلدی کریں، مجھے کچھ ہو جائے گا، بری طرح چکر آ رہے ہیں، جانے شوگر ہائی ہو گئی ہے یا بی پی کے ساتھ میں بھی گر رہی ہوں۔ اس کے واویلا کرنے پر دیا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ عجیب فضولیات بک رہی تھی۔ لامحالہ انہوں نے چودھری بگ کو کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ شناز کی بہکی بہکی باتوں میں قدرے کمی آ گئی۔ میری ڈاکٹری پہ شبہ ہے تو اپنے ابا کو چیک کروا دو۔ دیا سر سلانے لگی۔ نہیں، باہر کو ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اس کی نرالی منطق پہ دیا سر پکڑ کے رہ گئی۔
सब हवेली लौट आए थे। चौधरी जहांगीर की फैमिली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी थी। उनकी हिफाजत के ख्याल से समान अफंदी ने मुहाफ़िज़ों की गाड़ी साथ करना चाहिए, लेकिन चौधरी जहांगीर के इनकार के बायस वो खामोश हो गया था। चाय कॉफ़ी का दौर चल रहा था। मर्दों की बैठक लग चुकी थी। लड़कियां ज्वेलरी कपड़ों को तरतीब से रखने के जतन में सारा फैलावा फैलाए तकरीब पर बहस कर रही थी। समान अफंदी मुहाफ़िज़ के बुलावे पर बाहर आया था। सारी बातें फिर से दोहराकर वो मज़ीद चौकन्ना रहने की हदायत दे रहा था। अचानक गायब हो जाने वाली जीप का सुराग भी नहीं मिल सका था। मबादा दोबारा हमलावर होते। हमला जीप कब हुआ ये? तूने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? जाने कब शाज़ी शमून वहाँ आ गया था और उनकी सारी बातें सुनकर वो कहीं सवाल एक साथ कर गया। समहान अफंदी एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। तुम्हारी खुशी ख़राब करना नहीं चाहता था। नाउ एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। बस तशवीश है कि इस अचानक गायब हो जाने वाली जीप की। शूटर्स की जीप ज़रा देर को गड्ढे में फंसी थी और फिर गायब। इतनी जल्दी गांव से जीप का निकलना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है जीप गांव में ही मौजूद है और गांव से ही कोई प्रोटेक्ट कर रहा है उन्हें। निशानाबाज को जाने का इशारा करके अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए समहान अफंदी ने शाज़ी शमून को भी चलने का इशारा किया। उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ने पे साथ चलता शाज़ी शमून भी चौंका। कौन प्रोटेक्ट करेगा उन्हें? गुज्जर के हवारी? वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। समहान अफंदी ने भी उसकी सिमत निगाह की। हो सकता है तभी दाखिली और खारजी रास्ते की निगरानी का हुक्म दिया हुआ है। अब गाँव का एक एक घर तो चेक करने से रहे। वो लफ्ज़ उकेड़ गया तो शाज़ी शमून भी सर हिलाने लगा। खैर जो भी है मैं देख लूँगा, तुम टेंशन लेकर खुशी ख़राब ना करो। दम दरूद करो। भाभी बेगम की तबीयत ख़राब हो गई है। उसका ध्यान बटाने के लिए समहान बातों का रुख शनाया की तरफ मोड़ गया तो वो सर झटक गया। शहरी माहौल के कमज़ोर नाजुक लोग जाने कैसे सरवाइव करेंगे। एक छींक मारने पर कौन डॉक्टर को बुलाने भागेगा। ताजान ने भी एंटीक पीस मत्थे मार दिया है। वो झुंझलाकर बोला तो समहान अफंदी का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ था। खुश है ना? अब तो कोई शिकायत नहीं। चौधरी अशमत पोतों से बहुत मोहब्बत करते थे। तभी शाज़ी शमून से इस्तफसार किया। मर्दों की बैठक लगी हुई थी जिसमें वो दोनों भी शामिल हो गए थे। चौधरी अशमत के सवाल पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं दाजान? मेरी इतनी मजाल की शिकायत करो। मुझे तो अभी तक अफसोस है मेरी वजह से आपका दिल दुखा। वो सर झुकाकर शर्मसारी से गोया हुआ तो चौधरी अशमत का दिल बड़ा हो गया। दुख तो नहीं, अफसोस हुआ था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिक्र ना कर, खुश रह। चौधरी अशमत नासहाना अंदाज में कहते साथ बैठे पोते के सर पर हाथ फेर गए तो उसके दिल से भी कलक कुछ कम हुआ। और हाँ भाई समहान, तुमने तो सारे इंतजामात आला तरीके से करके दिल जीत लिया। तुम्हें तो इनाम से नवाजना चाहिए। अब के चौधरी अशमत का रुख रोशन समहान अफंदी की तरफ हुआ। इज़्ज़त अफजाई के लिए शुक्रिया दाजान। आपके तारीफ़ी लफ्ज़ किसी इनाम से कम नहीं। वो खुले चेहरे के साथ मुस्कुराया। ये बात तो ठीक कही बाबा जान आपने। इंतजामात, खाना, सब कुछ हेवन था। वाकई इनाम तो बनता है। चौधरी फिरोज़ ने अपना वॉलेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। जितने मर्जी निकाल लो। खुली पेशकश की। चौधरी असपन बेटे की मदद सराई पर उसके शाने पर बाजू फैलाकर सीना चौड़ा करके, भाईजान शर्मिंदा कर रहे हैं आप सब। वो इंकसारी का मुजाहरा करने लगा। आप बड़े हो गए, आज बड़े हो गए, खुद के अकाउंट में पैसे हैं तो झिझक रहे हो। याद करो जब टी शर्ट और शॉर्ट्स में चॉकलेट के पैसे मुझसे लेने आते थे। चौधरी फिरोज़ बचपन का हवाला दे गए तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। जितना भी बड़ा हो जाऊँ चॉकलेट के लिए पैसे तो आपसे ही लूँगा। उनका दिल रखने के लिए वो वॉलेट से 1000 का नोट निकाल कर वॉलेट उनकी तरफ बढ़ा गया। तुम कैश इनाम दो, लेकिन हम तो समहान अफंदी को मुंह मांगा इनाम देने का सोच रहे हैं। बोलो समहान क्या चाहिए? चौधरी अशमत शाह बन गए थे। वो बेसाख्ता चौंका। मुंह मांगे इनाम का सुनकर उसके ज़हन में एक ही ख्याल आया था। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन जाने उसके मुंह खोलने के बाद हालात क्या हो जाते। शायद ये वक्त मुनासिब नहीं था। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में मांग लेना। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? चौधरी अशमत की बात से दिल को तक़वियत मिली। समहान को तो आज दोहरे इनाम से नवाजें दादा जान। इसने जाने क्या कुछ संभाल रखा था और माथे पर शिकन लाए बिना शाज़ी शमून ने आज की ताज़ा सूरत-ए-हाल उन सबके गोश गुजार की, जिसे सुनकर तशवीश के साथ सब उसे सराह भी रहे थे और आगे की मंसूबा भी कर रहे थे। हवेली में सन्नाटे का राज था। क्योंकि सबके साथ उसने चाय पी ली थी, लेकिन मगर दिन भर की थकन का असर ज़ाहिर करने के लिए एक और कप की तलब उसे किचन में ले आई थी। किचन के अंदर का सन्नाटा जाहिर कर रहा था कि चाय नहीं मिलेगी। वो दहलीज से ही पलटने लगा था, लेकिन यकदम तेज़ी से इशाल जहांगीर किचन से बरामद हुई और टकराव से बचने के लिए अपने कदमों को बेसाख्ता ब्रेक लगाया, वरना तो उसके हाथ में मौजूद चाय का मग सामने वाले पर उल्ट चुका होता। इलाही खैर, क्या शालीमार एक्सप्रेस बनी फिर रही हो? अभी मुझ नन्ही सी जान को जलाकर मार देना था तुमने। पहले ही हैरत में था कि क्या किचन में आसेब का साया हो गया, जो दूर से जलने वाली रोशनी सामने आने पर अंधेरे में बदल गई तो कैसे? उसे देखकर दिल को तकवीयत हुई थी। वो भी उसकी लंबी चौड़ी तकरीर पर कहरबार नज़रों से घूरने लगी। क्या हर वक्त खाती पीती रहती हो? चमचा भर कर मुँह में डालते वो उसे मुँह खोलने पर मजबूर कर गया। मजाक उड़ाता लहजा अलग जी जला गया।
और तुम तो गालबन चिल्ला काटते काटते किचन में छापा मारते हो ना, बड़ी फिक्र है हवेली के राशन पानी की। वो साजो सामान लिए चढ़ दौड़ी तो वो हाथ सीने पर बांध गया। वो मामूल के उलिये में थी, ऑरेंज शॉर्ट शर्ट पे, मल्टी कलर की घेरदार शलवार पे दुपट्टा लिया जो शानों से होता नीचे तक आ रहा था। मेकअप साफ हो चुका था लेकिन अभी भी हल्के हल्के रंग दिखा रहे थे। अगर आपने अच्छी तरह रिसर्च कर लियो तो रास्ता दे ताकि मैं तो निकलूं। एक तो रात को कमरे से निकलते दाजान का छापा इतना डराता है कि हद नहीं। मुसलसल अपनी तरफ देखने पर चोट करके खदशा जाहिर करती वो दाएं बाएं भी नज़र दौड़ाने लगी कि कहीं वाकई दाजान ना आ जाए। तसल्ली करके उस पर नज़र जमाई। वो अभी तक जीन्स और कुर्ते में मलबूस था। कुर्ते पे बड़ी शिकने कोहनियों तक फोल्ड आस्तीन थकन की रुदात सुना रही थी, मगर चेहरे पर एक शिकन तक ना थी। ऐसे कैसे जाने दो, पहले मेरे लिए भी चाय बना दो, आराम से फरमाइश कर गया। पहले आते शर्म आ रही थी, अब मैं दोबारा किचन की लाइट जलाकर अपनी शामत बुलाऊं। वो आहिस्ता आवाज़ में चिल्लाई। अपने लिए बना रही थी तो इखलाकन मेरे लिए भी बना लेती ना। इस निराली मंतक पर वो भवें सुकेड़ कर घूरने लगी। मुझे क्या तुम्हारे फरिश्तों ने पैगाम दिया कि जनाब इज़्ज़त मआब समहान अफंदी को बेवक्त चाय की तलब किचन तक खींच लाएगी। इस बुरी तरह जल के बोलने पे उसका कहका भी साख्ता था लेकिन वक्त नामुनासिब था, सो हाथ लबों पर रख कर उसने कहके को मुस्कुराहट में बदल दिया। फरिश्ते ना सही, मैं बजाते खुद आपको दस्ते बदस्त पैगाम दे रहा हूँ कि मोहतरमा इशाला आप जब कभी वक्त बे वक्त अपने लिए चाय बनाएं तो मुझ नाचीज़ को भी याद रखिए। फ़िलहाल इस चाय के लिए शुक्रिया। इतनी संजीदगी से बोलने के बाद वो जिस तेज़ी से उसके हाथ से मग लेकर सरहद से पलट गया, वो कहीं लम्हे पहुँची खड़ी रह गई। नज़र खाली हाथ पे पड़ी तो समझ आया वो कितनी चालाकी से मग उड़ा ले गया है। समहान, वो दबी आवाज़ से चलाई, रशियन सैलड पे गुजारा करो, चाय पीकर तुम्हें नींद नहीं आएगी, सुबह कॉलेज भी जाना है। शाबाश, कमरे में जाकर सो जाओ, गुड नाइट। बिना मुड़े वो हरी झंडी दिखा गया तो वो पैर पटक के रह गए। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।